And this new Basilica of St. Peter's is not just a building, Alejandra. It's a symbol of my intent to restore Christ's church. And Albert would be a minor blessing in that. He offers 10,000 ducats for mines. But Albert is bankrupt. You're uninformed. The Frugers will lend him the money. The imperial bankers? An 8-year loan. And how would he repay them? John Tetzel. Don't unfurl the banners until the fire ignites. Everything has been prepared, exactly as instructed. Good people of Utterberg, have you ever burned your hand in the fire? Even one finger made raw by the flame will torment you throughout the night. Is it not so? Imagine then, your entire body burning. Not for one sleepless night, not for a week, but for all eternity. Are we to be spared the fires of damnation on the judgment day? Tonight, your Pope, the Vicar of Christ, sends you a gift to save you from such fires. A special indulgence granted for the building of St. Peter's Church in Rome, where the bones of the apostles lie mouldering, exposed to wind and rain, desecrated by wild animals. Take heed, the words of your Holy Father who says, lay a stone for St. Peter's, and you lay the foundation for your own salvation and happiness in heaven. How? With this indulgence. When? Tonight. And only tonight. Seek the Lord while he is near. Here is your raft. Take hold. In heaven there is a treasure chest filled with merit. Merit from Christ Jesus, the Virgin Mary, and the saints who, through their holy lives, have merit to spare for us, poor sinners in need. Tonight that treasury is open to you. Do you not hear their voices? The screaming voices. Your deceased parents, grandparents, uncles, aunts, screaming, beloved child, beloved child. Because for a few coins, you can rescue them from their punishments and pain. Listen, open your ears. Father calling to son, mother to daughter. When a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. God-fearing man, do you have a coin for Christ? Yes.
time comes, make certain your crippled child can run to Jesus. These learned monks are standing by to write down your name or the name of a loved one, dead or alive, on this, your passport to the celestial joys of paradise. Dr. Martin. I did this for Greta. Issued by the Archbishop of Mainz. Where did you get this? Jüterbog. I bought it in the church. It's just paper. These words mean nothing. It's no good. You must put your trust in God's love. Save your money. Defeat Greta. To Abbot of Mainz, Father in Christ and most illustrious Prince, forgive me that I should dare to write to you. I make bold because it is my duty to serve you and to warn you of the crooked practices of those who claim to represent your grace. Christ did not command the preaching of indulgences, but of the gospel. Forward this to Rome. Christians are to be taught that he who gives to the poor or lends to the needy does a better deed than he who buys indulgences. If the Pope can empty purgatory, why would he not do so out of love rather than for money? My God, who is this Martin Luther? It's... What? Dr. Luther wanted everyone to see that. And everyone will. Good people of Magdeburg, take hold of the raft while you still can. So much grace for so little coin. German money for the German church. The St. Peter line at German church. Or St. Paul. Or any of the holy apostles. With this indulgence, I can absolve any sin. I can even save the soul of the man who violates the Mother of God herself. One-fifth of the usual take. How will you explain this to Rome? Damn that heretic. He will burn in hell. This drunken little German monk is intoxicated with himself. Sober him. Why was Prince Frederick not apprised of your letter to Albert of Mainz? Why? I did not want him compromised. Now our prince can swear before God he had no knowledge of my writings or my criticism of the Archbishop. Criticism of the Archbishop? What of your criticism of Rome? Do you have any idea how embarrassing this is to Prince Frederick? His prize professor of theology, drawing condemnation from the Pope. My criticism was not of the Holy Father himself, but of those rogues who claim to represent him.
You have been summoned to appear by Rome. You're threatened with excommunication. But I'm a loyal son of the church. I don't believe the Pope would issue such a summons. Welcome to the world of politics, Doctor. Martin. Lay low. Do not write a single word to anyone until I have a chance to sort this out. They've already published my explanations of the 95 Thesis. I dedicated it to Pope Leo. Clearly you've heard the rumors that the Pope has summoned me to Augsburg. Well, it's true. It's true, and I pray fervently he will find no fault with me. But think on this while I am gone. We obsess over relics, indulgences, pilgrimages to holy places. Yet all the time, there is Christ. Christ here. In every corner. In every hour of the day. He isn't found in the bones of saints, but here. In your love for each other. In your love for one another. In His sacraments. And in God's holy word. If we live the word by faith. In love and service to one another, we need fear no man's judgment. 영화를 더 보시고 싶으신 분은 마틴 루터라는 영화를 보시면 이게 유튜브에도 올라와 있어서 쉽게 여러분 그냥 보실 수 있는 겁니다. 지금 이 내용들은 전혀 없던 이야기를 꺼내서 각색한 그런 이야기가 또 그런 영화가 아닙니다. 실제로 마틴 루터가 생존하던 그 시기에 정말 면죄부라고 하는 것을 작성하여서 팔고 있지도 않은 연옥을 이야기하면서 연옥에서 고통당하는 사람들이 자녀들이 이 땅에서 헌금을 하는 순간 그 연옥의 고통을 다 털어버리고 천국에 갈 수 있다라고 해서 헌금을 하게 하고 또 그 헌금으로 베드로 성당을 건축해야 된다고 하는 그런 명분을 계속 이야기하는 마틴 루터의 표현대로 한다면 사기꾼과 같은 일들을 계속해 왔습니다. 95개 조항에는 단순하게 면죄부 사건에 대한 부분만 언급한 것이 아니고 더 많은 이야기들을 담고 있습니다. 우리가 왜 예수 그리스도를 믿어야 되는지, 그리고 교회는 어떻게 섬겨야 하는지, 그리고 우리가 기도하는 것은 누구에게 하는 것인지 등등 그 많은 것들을 95개 조항에 담아서 그 당대에 로마 천주교회가 그릇되이 행하고 있는 것, 그러나 옛날부터 해왔다고 그렇게 알고 있고 믿고 있고 지금도 그렇게 하고 있었던 일들에 대해서 반박을 하고 거기에 대해서 문제 제기를 했던 것이 바로 95개 조항의 마틴 루터의 반박문이었습니다. 우리는 바로 이제 그와 같은 출발점에서 시작된 교회이기도 합니다. 여러분, 그 당시에는 로마 천주 교회에 반기를 들거나 혹은 그 가르침을 따르지 않게 됐을 경우에는 심각한 상태에 놓이게 된다는 것은 누구나 잘 아는 바입니다. 심지어 생명을 잃는 것도 그렇게 어렵지 않은 일이었고, 그것도 다 하나님의 이름으로, 예수 그리스도의 이름으로, 교회의 이름으로, 또 교황의 이름으로 단죄를 하고 그들을 사형하게 하는 이런 일들이 너무나 쉽게 일어났던 때이기도 합니다.
이런 이야기를 우리가 들으면 너무 황당한 것처럼 보이지만 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에도 모양만 달라졌지 여전하게 이런 문제들이 변형된 모습으로 한국 교회 안에도 진행되고 있다고 하는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 그런데 그것이 무엇인지 바르게 알지 못하기 때문에 모르는 사람도 그냥 그렇게 따라가고 또 다른 목적을 가지고 사람들을 현혹해서 그렇게 헌금을 하게 하거나 또 어떤 일들을 하게 하거나 하는 그런 일들은 모두가 하나님으로부터 인정받지 못할 것이고 또 그 어떤 것을 이루었다 할지라도 아무런 유익을 우리에게 주지 못할 것입니다. 마치 성경이 아닌 것을 성경인 것처럼 하나님의 말씀이 아닌 것을 하나님의 말씀이고 하나님의 뜻인 것처럼 목소리를 높여서 가르치고 행하는 것들은 너무나 이 시대도 많습니다. 그러나 분명한 것은 그렇게 가르치는 사람도 죄악이고 그것이 잘못된 것인지도 알지 못한 채 그렇게 따라가는 사람들도 역시 죄악 가운데 있기는 마찬가지입니다. 그것은 하나님의 원하시는 뜻이 아니기 때문에 그렇습니다. 오늘 설교의 제목을 마땅한 일을 하라. 2절 말씀에 12사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 않다 라고 했습니다. 이 말을 바르게 교정해 본다면 하나님의 말씀을 제쳐놓았던 그 일을 그만두고 본래 해야 할 일들로 복귀하는 것을 의미합니다. 종교개혁이라고 하는 것, 16세기에 일어났던 그 일은 새로운 종교를 만들어낸 것이 아닙니다. 없었던 어떤 것을 새롭게 만들어낸 것이 아니고 본래 있었던 것을 그렇게 하지 않은 것에 대하여서 반박하고 성경에서 가르치는 말을 따를 것을 요구하고 그 믿음의 고백을 하는 그 운동이었고 또 그렇게 하나님의 말씀으로 돌아가자고 했던 외침이 종교개혁이었습니다. 오늘 우리가 2절 말씀에 마땅한 일을 하라고 하는 그 배경에는 이런 이야기가 깔려 있습니다. 지금 초대 예루살렘 교회는 숫자가 굉장히 많았습니다. 원래는 기도에 전혀 힘썼던 120명의 사람들이 있었습니다. 그렇죠. 예수님이 승천하신 이후에 120명의 사람이 다락방에 모여서 기도했다. 물론 예수님의 제자들도 거기 같이 있었잖아요. 그러니까 120명의 사람들이 모체와 같은 역할을 했습니다. 그리고 그렇게 해서 모이기 시작하고 오순절 성령 강림이 있었고 그 이후에 베드로가 복음을 증거하고 설교하는 일을 통하여서 3,000명이 회개하는 역사가 일어난 그런 일이 일어났습니다. 뿐만 아니라 2장 40절 말씀에 보면 또 여러 말로 권면하고 가르치는 일을 계속했을 때에 날마다 신도의 수가 더해갔다라고 했습니다. 4장으로 넘어가면 여러분 4장에 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자 사두개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어했다. 그래서 계속해서 복음 전하는 일을 방해할 계산으로 베드로를 잡아오게 가두고 싶었지만은 말씀을 들었던 설교를 들었던 사람들 가운데 숫자가 많아서 남자의 숫자만 약 5,000명이었다. 그렇게 기록을 하고 있습니다. 그러면 여러분 남자의 숫자만 5,000명이었으니까 거기는 통상적으로 여자와 아이들을 뺀 숫자이기 때문에 아무리 숫자를 적게 잡아도 초대 예루살렘 교회 성도들은 약 10,000명이 넘습니다. 10,000명이 넘다 보니까 거기에 크고 작은 일들이 불협화음이 일어나기 시작했어요. 그 중에서 특별히
어떤 일이 있었냐면 이제 교회 안에 가난하고 헐벗고 고아가 되었거나 또 남편이 먼저 세상을 떠나서 고아가 되었거나 하는 이런 경우들 구제를 교회에서 늘 하게 되었는데 예루살렘 초대 그 교회는 구성 분포도가 어떻게 됐었냐면 본래 유대인들, 이스라엘 출신들 그 중에서 예수를 믿은 사람들의 일부, 그 다음에 또 한 가지 부류는 외국 생활을 하던 사람들, 그러니까 우리로 말하면 교포 생활을 하던 사람들이 다시 본국으로 돌아온 거예요. 디아스포라로 흩어졌던 사람들이 여러 나라에 흩어져 있다가 예루살렘으로 돌아와서 거기에서 하나님을 섬기게 된 거예요. 그러니까 숫자적으로는 본토에서 난 사람들이 더 많겠지만 예루살렘 교회가 크게 그렇게 헬라파라고 하는 이방 지역에서 살다가 온 사람들하고 히브리파라고 하는 본토에서 생활했던 사람들하고 구성이 된 거예요. 그 10,000명 안에는. 그래서 가난한 사람들에게 구제를 계속해서 하게 됐는데 헬라파에 속하여 있는, 그러니까 외국 생활하다가 왔던 사람들 중에도 과부가 있었고 어려운 사람들이 있었는데 그들을 구제하는 일이 자꾸 이렇게 누락이 됐던 거예요. 그러다 보니까 거기에 이제 트러블이 난 거예요. 뭐 일부러 그런 사람들을 제외시켰거나 빼서 생겨났던 이야기가 아니고 사람이 점점 많아지다 보니까, 그리고 언어 소통도 충분히 일어나지 않다 보니까 일어날 수 있는 어떤 일이었을 것입니다. 그러다 보니까 그 일로 일어나서 시작되는 것이 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람들을 원망하였다라고 되어 있습니다. 원인이 어찌 되었든지 간에 여러분 교회 안에 원망이라고 하는 것이 시작된 것입니다. 원망이라고 하는 것이 시작되어서 마치 출애굽기 16장에 이스라엘 사람들이 광야의 생활을 시작하면서 하나님을 원망했던 것처럼 그런 원망이 이 초대 예루살렘 교회 안에 들어오게 되었던 것입니다. 여러분 출애굽기 16장 1절에서 3절 말씀에 보면 이스라엘 자손의 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 시내산 사이 신광야에 이르게 되는데 애굽에서 나온 후 제2월 15일이라고 했습니다. 이스라엘 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 그들에게 이르기를 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉았던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도하여 내어 이 온 회중으로 줄여 죽게 하는도다 라고 하면서 원망을 시작했습니다. 7절에서 9절의 말씀에 보면은 원망했다고 하는 단어들이 여러 번 반복되고 있는 것을 보게 될 것입니다. 그런데 여러분 이 원망이 모세와 아론을 향해서 원망을 이스라엘 백성들이 했지만 하나님께서는 이 말씀을 들으시고 모세와 아론을 향한 원망이 아니고 바로 하나님을 향한 원망이었다고 말씀을 하셨습니다. 8절 말씀에 너희의 원망하는 그 말을 들으셨음이니라. 우리가 누구냐? 너희의 원망은 우리를 향하여 함이 아니요 여호와를 향하여 함이로다. 그래서 여러분 원망하다가 그들이 결국에 어마어마한 심판을 받게 되어졌는데 심지어는 여러분 이스라엘 사람들이 가나안 땅에 들어가는 일을 앞에 두고도 원망하게 되다가 결국 가나안 땅에 들어가지 못하는 그런 무서운 결과를 만나게 되었고 광야에서 그들이 정말 그들의 말대로 다 죽어가게 되었던 것입니다. 이렇게 생각한다고 하면 원망이라고 하는 것이 얼마나 무서운 것인가 하는 것인데 그렇게 사랑도 많고 전도도 열심히 하고 성령 충만하고 기도 많이 하고 했던 예루살렘 교회, 그리고 다른 사람이 가르치는 것도 아니고 사도들이 가르치던 교회, 그러니 여러분 얼마나 훌륭한 교회입니까? 그런데 그런 교회 안에도 이런 원망이 들어온다는 것이에요.
백해무익한 것입니다. 누구에게도 원망이라고 하는 것은 유익하지가 않습니다. 그리고 우리 개인에게도 어떤 사람에게도 원망은 정말 털끝만큼이라도 유익을 주지 못하는 것입니다. 그러니 저와 여러분들이 정말 하나님 앞에 힘써야 할 것 가운데 하나도 원망이라고 하는 것은 어떤 이유가 됐든지 간에 멀리해야 되고 또 그것이 내 마음속에 들어오지 않도록 경계를 삼지 않으면 안 됩니다. 여러분 베드로전서 3장을 한번 펴보시기 바랍니다. 베드로전서 3장입니다. 베드로전서 3장 찾으셨으면 10절, 11절을 같이 한번 읽겠습니다. 10절과 11절입니다. 시작. 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 계율을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하여 이를 좇으라. 그랬습니다. 여러분, 좋은 날 보기를 원한다면 혀를 금하여서 원망하는 일을 그치라고 했습니다. 악한 말을 그치라고 했습니다. 여러분, 그렇기 때문에 어떤 이유가 됐든지 여러분의 인생에 있어서 좋은 날 보기를 원하신다면 여러분의 입술에서 늘 선한 말이 나갈 수 있도록 여러분의 마음을 다스리기를 바랍니다. 그렇게 될 때에 하나님이 약속하신 말씀처럼 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원한다면 혀를 금해라. 악한 말을 그쳐라. 입술에 계율을 말하지 말라. 악에서 떠나라. 선을 행하라. 화평을 구하라. 이것을 좇으면 하나님의 약속은 반드시 그렇게 행하는 사람에게 임하게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 사람이 많이 모이다 보면 갈등이라고 하는 것은 생깁니다. 가족 간에도 갈등이 생기지 않습니까? 심지어는 부부관계, 너와 나라고 하는 두 사람이 있는 관계 속에서도 갈등은 생기지 않습니까? 그러니 그것이 점점점 확대되어진 교회 안에서도 학교에서도 사회에서도 직장에서도 갈등은 어디 가나 있기 마련입니다. 생각이 다릅니다. 보는 관점이 다릅니다. 살아왔던 경험도 다릅니다. 추구하고 있는 바도 다릅니다. 그런 일이 생기다 보면 자기하고 다른 것으로 인하여서 그 사람에 대한 어떤 것을 존중해 주거나 받아주는 것이 아니라 자기하고 다른 것에 대해서 모두 다 배척해버린다면 갈등을 시작하게 되어지고 그로 인하여서 미워하게 되고 또 그로 인하여서 시기하고 질투하게 되어지고 그로 인해서 죄를 짓게 되는 일들은 우리 가운데 얼마든지 쉽게 일어날 수 있는 일입니다. 특별히 교회를 섬기면서 오늘 초대 예루살렘 교회에 그렇게 원망이 시작되었던 것도 나쁜 일을 하면서 시작된 것이 아니라 좋은 일을 하면서 시작된 거예요. 그런 여러분, 좋은 일을 하기 때문에 무조건 다 아무 어려움이 없을 것이다. 사단이가 이 좋은 일에는 정말 어떻게 해보지 못할 것이다. 그런 생각을 해서는 안 됩니다. 좋은 일을 하면 할수록 여러분, 사단이가 교만하게 만들기도 하고 악한 마음을 은근히 끼워 팔게 하는 것처럼 그렇게 마음에 생각을 집어넣어서 나쁜 결과를 초래하도록 하는 것이 사단이 하는 일이기 때문에 여러분이 아무리 좋은 일을 하려고 해도 마음에 선한 마음을 늘 주님 앞에 기도하고 주님을 의지하고 주님의 뜻을 따라서 순종하지 않으면 우리는 쉽게 무너지는 것입니다. 그래서 여러분, 교회가 무엇인지 바르게 배워야 하고 가르침을 받아야 하고 그래야만 또 하나님이 기뻐하시는 온전한 모습으로 교회를 섬기게 되는 것입니다. 초대교회 때도 그랬고 종교개혁이 일어나던 그때에도 그랬고 오늘 우리가 살고 있는 이 시대도 여전히 교회가 무엇인지 잘 모르고 믿음이 무엇인지 잘 모르고 교회 그냥 어찌됐든지 다니다 보면 경험도 쌓이고 다니다 보면 사람도 알게 되어지고 다니다 보면 이런저런 일들을 하게 되어져서 그냥 교회 일을 하는 것이 아니고 교회가 무엇인지 교회는 어떻게 섬겨야 되는 것인지 믿음은 무엇인지 이런 것들에 대해서 정확하게
알지 못한다면 역시 시한폭탄을 안고 있는 것과 같이 문제를 다분히 안고 있어서 폭발하게 되어지고 또 파산하게 되어지는 그런 일들을 떠나지 못하게 될 것입니다. 교회 집사이면서 법학자인 김두식이라고 하는 교수가 있는데요. 그분이 쓴 책 가운데 교회 속의 세상 속의 교회라는 책이 있어요. 그 제목이 좀 여러 가지 함축하고 있습니다만은 교회 안에 세상이 들어와 버렸다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 교회와 세상은 본질적으로 추구하는 것도 가치관도 삶의 방식도 달라요. 그런데 세상에 하던 것이 그대로 교회 안에 들어와서 교회 속의 세상이라는 거예요. 그러면서 환풍기 장로님이라고 하는 어떤 한 이야기를 했어요. 여러분 전에 인터넷에 떠도는 그런 뉴스 가운데 선풍기 아줌마 보신 적 있죠? 얼굴이 정말 여러 가지 장애가 있어서 수술을 하게 되어지는 그런 어떤 뉴스를 본 적이 있는데 저는 환풍기 장로님은 또 그 책을 통해서 처음 봤어요. 그 환풍기 장로님이 뭔가 이 김도식이라고 하는 집사님이 중학교 2학년 때쯤 되는데 교회에서 이제 장로님을 뽑는 선거가 있었는가 봐요. 그래서 이제 몇 분의 장로님들이 선출이 됐는데 뭐 아주 뭐 큰 부자는 없었지만 그래도 비교적 안정적인 수입이 있고 또 직장이 있고 그런 분들이 이제 교회 안에서 장로님들이 되셨다는 거예요. 근데 이제 선거가 끝난 다음에 중등부 학생들 사이에서 환풍기 장로님이라는 말이 이렇게 생겨났다는 거예요. 그게 뭐냐면 신앙 경력은 참 짧은 분인데 그 당시 이제 교회가 여러 가지 살림을 꾸려가면서 환풍기를 해야 되는데 그 환풍기 설치할 사람이 누군가 돈을 헌금을 해서 환풍기를 설치해야 되는데 그럴 사람이 없었는가 봐요. 근데 이제 신앙 경력은 그렇게 깊지 않은데 이분이 환풍기를 교회 헌금을 해서 설치를 했어요. 그래서 이제 목사님이 아주 또 이제 예뻐하시고 또 칭찬도 하고 인정도 하고 그래가지고 소문이 나기를 목사님이 적극 밀어가지고 이분이 아직 장로가 될 만큼 입장이 안 됐는데 장로 뽑혔다. 그래가지고 그때부터 이분의 별명이 환풍기 장로. 그래서 그 이제 이 김두식이라고 하는 학생도 그 당시에 그 장로님에게 물론 이제 인사를 따뜻하게 한다는 거예요. 어떤 집사님에게나 어른들에게 다 인사를 하는데 그분이 얼마만큼 지나가시면 바로 그 친구들이 같이 모여가지고 환풍기 장로라고 하면서 놀렸다는 거예요. 그런데 이분이 하는 이야기는 뭐냐면 그분은 꼭 그렇게 해도 그렇게 하지 않아도 그의 인품이나 그의 섬기는 어떤 그런 여러 가지 신앙이나 이렇게 보았을 때 몇 년만 더 있어도 충분히 장로님으로 존경받을 만하고 사람들이 장로로 선출할 만한 그런 신앙의 소유자였다고 말을 해요. 그런데 여기서 지적하고 있는 게 뭐냐면 세상의 어떤 그런 가치관이 그대로 교회 안에 들어와서 뭔가 교회에 뭐 돈을 헌금을 많이 한다든지 뭔가 일을 많이 한다든지 어떤 큰 사건을 정말 좋은 일을 이뤄내게 했다든지 그러면 그런 것이 공적이 되어서 그냥 자격이고 뭐고 없이 장로도 되고 집사도 되고 어떤 장도 되고 하는 이런 일들이 일어난다는 것이. 그러면서 자기 친구 이야기를 하나 더 했는데 자기 친구가 외국 생활을 하고 이제 한국에 들어왔어요. 그 유명한 대학의 교수였는데 이제 외국 생활을 오래 하다 보니까 한국에 와서 교회를 어디로 정해야 될까 이제 이런 고민을 했는가 봐요. 그래서 이제 친구 이 김두식이라고 하는 이 교수에게 물어봤대요. 그래서 이제 자기가 신뢰할 만한 어떤 큰 교회를 소개를 해 줬는데 얼마 후에 만나는데 그 친구가 그런 이야기를 하더라고요. 자기 지금 그 담임 목사님하고 새가족 공부를 하고 있다고 그렇게 이야기를 하더래요. 그런데 이 김두식이라고 하는 이 교수가 알기는 그 교회가 너무 큰 교회여서 담임 목사님 한 번 만나기가 너무 어렵다는 거예요. 쉽게 만날 수가 없다는 거예요. 그런데 새가족 공부를 직접 시킨다고 하는 이야기를 듣고 깜짝 놀란 거예요. 근데 본인만
그 친구만 세가족 공부를 하는 게 아니라 그 공부하는 그 멤버들이 주로 누구였냐면 의사들, 변호사들, 교수들 이런 사람들 이제 처음 믿는 사람들 모아서 하는 성경 공부였는데 그것은 담임 목사님이 아무리 일정이 바빠도 특별히 모아서 하는 그런 공부였다고 그렇게 이야기를 해요. 이게 나쁜 일 아니죠? 그죠? 나쁜 일인가요? 나쁜 일 아니죠. 누가 됐든지 세가족 공부를 잘해서 예수 믿게 하는 것 참 좋은 일이죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면 교회도 역시 사자 붙은 사람들을 좋아한다는 거예요. 예를 들면 우리는 여기 지금 사자 붙은 사람이 누가 있나요? 집사. 여러분 집사 우습게 보지 마세요. 그래도 끝에가 사자가 붙습니다. 예? 곤찰은 안 붙잖아요. 곤찰. 장모보다도 더 사자예요, 여러분. 아무튼 사자가 붙는데 교회가 세상에서 좋아하는 거 똑같이 좋아한다. 그 교수나 뭐 의사나 변호사나 이런 사람들을 세가족 시키는 게 문제가 아니고 다른 사람들은 그렇게 대우해 주지 않는데 그 사람들은 특별히 담임 목사님이 그렇게 교육을 시켜준다. 여러분, 우리가 교회를 섬기면서 하나님이 우리에게 말씀하시는 말씀이 분명하게 있음에도 불구하고 사람들이 정해놓은 것, 사람들의 생각, 사람들의 여러 가지 계산 이런 것들이 앞장서서 하나님의 말씀보다 더 앞서가게 된다면 거기는 반드시 문제를 야기하게 됩니다. 여러분, 우리 교회는 지금 이제 44개월 됐습니다. 44개월 됐는데 저는 44개월을 지내오면서 여러분들이 과거에 가지고 있었던 어떤 신앙에 대한 생각들, 믿음, 교회 생활들, 여러분들에게 익숙해져 왔던 것들 이런 부분들을 여러 가지로 교정하고 걸러내는 작업들이 지난 시간들 가운데 있었고 지금도 여전하게 그런 부분들을 해야 할 것이고 앞으로도 우리가 말씀 앞에서 늘 그렇게 해야 되겠지만 참 사람이 바뀌지 않는다는 것이 옛날에 해왔던 것이 그냥 진리인 것처럼 그렇게만 붙잡고 있는 것들이 많다는 것이 그래서 종교개혁 주간을 맞이하고 또 그런 주일을 우리가 기념하고 가면서 우리 목동 주심교회가 어떤 교회로 세워져 가야 할 것인가 또 특별히 495주년을 기념하면서 종교개혁 교회의 후손으로서 우리가 내가 어떤 믿음을 가지고 있어야 정말 16세기 그 엉터리와 같은 말도 되지 않는 것들을 믿음이라고 생각하고 따랐던 그들과 같이 어리석은 길을 가지 아니하고 하나님이 말씀하시고 원하시는 뜻대로 갈 수 있을 것인가 내가 어떻게 될 것인가 하는 것을 살펴보고 우리 자신들이 오늘도 결단하고 하나님 앞에 서야 할 것입니다. 어떤 사람은 1517년 10월 31일 마틴 루터가 비텐바르크 성당에 95개 조항을 내걸었던 것을 빗대어서 오늘날 한국 교회는 95개 조항이 아니라 950개를 붙여야 될 것이다. 그렇게 말을 했어요. 그만큼 문제가 많다. 그런 의미이죠. 그럼 여러분 이 말씀을 잘 생각해 보십시오. 한국 교회가 어디 있습니까? 미국에 있습니까? 중국에 있습니까? 한국 교회가 뭡니까? 목사님들만 있는 교회입니까? 한국 교회가 여러분 어디 또 다른 곳에 있습니까? 오늘 여기가 한국 교회입니다. 저와 여러분들이 한국 교회입니다. 그런데 바로 이 한국 교회 안에 950개 조항을 만들어 붙여야 할 만큼 문제가 많다고 하는 이야기를 하는 것입니다. 다른 사람에게 문제가 있는 게 아니고 바로 저와 여러분에게 동일하게 한국 교회 안에 라고 하는 말에는 들어가 있는 것입니다. 여러분 950개의 조항이 아니라 9,500개의 문제가 있다 할지라도 그것을 한순간에 해결할 수 있다고 한다면 그것은 하나님의 은혜 안에 들어가는 것 말고는 방법이 없습니다.
그렇다면 오늘 본문 말씀에서 사도들이 개혁하려고 했었던 그 개혁이 무엇입니까? 그것은 다른 사람을 개혁하려고 했던 것이 아니라 사도들이 자기 자신들을 개혁하려고 했던 것입니다. 사람들이 많아졌어요. 구리하는 일도 바빠졌어요. 12사도가 감당하기에는 너무 불편해졌고 일이 감당이 안 되어졌고 결국 원망이 쏟아져 나오기 시작했고 교회의 아름다운 사랑의 공동체는 점점점 삭막한 관계로 깨어지기 시작했습니다. 교회가 참 이상한 공동체예요. 좋을 때는 한없이 좋은 것 같아요. 근데 어느 한순간 되면 얼음이 깨지듯이요 싹 깨져요. 예루살렘 교회 안에는요 바나바와 같은 사람이 많았어요. 자기 재산을 전부 다 교회에 헌납한 사람이 있었어요. 그래서 그 재산을 가지고 교회에 헌금한 그 돈을 가지고 가난한 사람들을 돕기 시작했던 거예요. 다른 데 가서 구제사업한 게 아니라 교회 안에 들어와 있는 사람들 하고 있는 거예요. 오늘날 한국 교회는 마치 사회 사업가인 것처럼 사회 구제 활동을 막 많이 하려고 애를 씁니다. 그거 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 그러나 그거보다 우선해야 될 것은 교회 공동체 안에 있는 성도들을 먼저 살피는 것이고 그리고 나서 또 밖으로 사랑을 실천해 가는 것이죠. 그런 이야기 여러분이 있잖아요. 자기 부모님은 연로하셔가지고 불편하시는데 자기 집에 모시지 않고 돌아보지 않고 양로원에 가가지고 봉사활동하는 사람들 있잖아요. 제정신이 아니잖아요. 제정신 맞나요? 자기 부모는 돌보지 않습니다. 그리고 양로원에 가서 봉사를 합니다. 이게 뭐하는 일입니까? 교회도 마찬가지입니다. 교회 공동체 안에 돌봐야 할 사람이 있는데 돌보지 않고 다른 데 가서 늘 사랑 실천한다고 떠드는 것은 참으로 우스꽝스러운 일이 아닐 수 없죠. 예루살렘 초대교회는 그 교회 안의 과부들과 고아들을 돌보는 것이었습니다. 교회 안에 여러 가지로 어려움에 있는 사람들을 돌아보는 것이었습니다. 근데 그 일을 12사도가 감당하기는 너무 힘들었어요. 그래서 이게 일을 하다 보니까 어느 순간에 사도들이 생각할 때에 야 우리가 지금 해야 될 일이 이것이 아니잖아 하는 생각이 든 거예요. 사도들은 왜 주님으로부터 부름을 받았죠? 사도들이 무슨 일을 위해서 부름을 받았어요? 예수님이 제자들을 부르실 때 뭘 말씀하셨어요? 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 복음 전도하는 일을 위하여서 부름을 받은 거예요. 그리고 특별히 사도들은 교회의 성도들을 말씀으로 가르치는 일을 위해서 세우심을 받은 거예요. 그런데 본연의 그 일들을 놓쳐버리고 사람들이 점점점 많아지는 그 회중들을 향하여서 구제하는 일, 섬기는 일, 이런 일을 하다 보니까 말씀 전하는 일에 에러가 생기기 시작한 거예요. 여러분 다른 사람을 사랑하고 섬기고 구제하는 일 참 귀하고 복된 일이잖아요. 그러나 사도로 부름을 받은 사람이 첫 번째 해야 될 일은 그 일이 아닙니다. 요즘에는 교회가 참 다양해지고 목회도 참 다양해졌어요. 그래서 정말 저분이 목사가 맞나? 라고 생각할 만큼 일들을 목사라는 이름을 가지고 많이 합니다. 근데 목사가 해야 될 일을 하는 것이 아니라 집사들이 해야 될 일을 목사들이 합니다. 집사님들도 긴장하셔야 될 거예요. 여러분들이 할 일을 목사님들이 해요. 그럼 여러분이 할 일이 없어지는 거예요. 근데 점점점 그런 일들이 마치 성경적인 것처럼 말을 하고 그렇게 행하는 경우들이 있는데 여러분 목회자가 해야 될 일은 하나님의 말씀을 연구하고 그 말씀을 증거하는 일이 그리고 교회의 성도들을 하나님의 말씀으로 온전히 세워가는 일이 목사가 해야 될 일일 줄로 믿습니다. 동의를 안 하시는 분들을 보니까 여러분 목사는 그것만 해서는 안 됩니다. 목사님 여러 가지 일 하셔야 됩니다. 그런 것 같아요. 그렇습니까?
여러분 오늘 말씀에도 보면은 그 사람들이 사도들의 이야기를 듣고 그 말이 옳다고 여기면서 기쁘게 여겼다 그랬어요. 그래 맞습니다. 그런 거예요. 여러분도 아멘 하셔야죠. 세 사람만 아멘하고 나머지는 동의를 못하겠다고 민주주의 절차에 따르면 여러분 통과가 안 되는 거 아니겠습니까? 그러나 성경은 목회자가 해야 될 일이 따로 있는 거예요. 저도 이 말씀을 특별히 준비하면서 제 마음에 결심한 게 있어요. 우리는 사찰 집사님이 따로 계신 거 아니잖아요. 교회 안에 누군가 이 예배당 안에 상주하고 있는 사람이 있는 거 아니잖아요. 그러다 보니 여러분이 토요일날 나오셔서 청소도 하고 그러시지만 매일 출근해서 보는 저의 입장에서는 손봐야 될 일이 있으면 늘 손이 가게 돼 있어요. 아, 이거 이 성품이 좀 그냥 그런 듯 저런 듯 하고 그냥 기다리고 있으면 될 텐데 누군가라도 할 텐데 또 그걸 잘 못해요. 막 하고 싶어가지고 해버린단 말이죠. 그러다 보면 어느 날은 하루 종일 막노동만 하다가 집에 가는 날이 있어요. 날마다 그러는 건 아니지만 교회에 어떤 일들을 하다 보면은요, 여러분들 눈에 보이지는 않지만 그렇게 여러 손이 가야 될 일이 많이 있어요. 제가 어제도 이 화분을 항상 이정원 집사님이 여기다 올려놓고 또 내려다 놓고 그러잖아요. 여러분 한 번도 안 해보신 분 한번 해보세요. 이게 1층에 있었거든요. 근데 어제 이제 이정원 집사님 못 오셔가지고 올려다 놔야겠는데 비를 맞아가지고 화분이 얼마나 무거운지 들려지지가 않아요. 그래서 그 화분 운반하는 수레를 가지고 내려가서 이 세 개를 옮겨오는데 야, 노동하고 살기 쉽지 않구나 생각이 들 만큼 힘들어요. 예. 여러분이 보기에는 날마다 여기 제자리 그냥 있는 것 같죠? 얘들도 햇빛 보지 않으면 비실거립니다. 그러니까 누군가 섬겨줘야 돼요. 얘들도. 그러니까 여러분들은 그냥 주일날 와서 예배 드리는 것 같지만 어제 와서 청소한 분도 있고 또 여기저기 손본 분들이 있고 그렇단 말이에요. 근데 혼자 이제 출근해가지고 이렇게 저렇게 교회를 살피다 보면 그냥 그렇게 노동을 해야 되는 순간들이 자꾸 생겨요. 그래서 제 마음에 목사가 해야 될 일이 이 일이 아닌데 제 아내로부터 늘 충고로 듣는 것 가운데 하나가 교회 가가지고 아침에 출근해서 딴 일 하지 말고 기도를 몇 시간을 해라. 맨날 저한테 주문하는 게 그거예요. 아무것도 하지 말고 기도해라. 그 말이 정말 맞는 말이죠. 아무것도 하지 않고 사무실도 들어가기 전에 정말 여기 와서 기도하는 일을 먼저 해야죠. 그렇죠? 목사가 해야 될 일은 기도하는 일, 여러분을 놓고 기도하는 일, 그리고 말씀을 연구하는 일, 여러분이 하나님을 잘 섬기고 하나님의 사람으로 온전해질 수 있도록 하는 일, 이것을 위해서 하나님이 저를 세우셨는데 그 일은 대충 하고 그냥 날마다 청소하고 여기저기 그냥 고치고 그런 일 해가지고는 좋은 일이 아니라는 거예요. 근데 그것을 사도들이 깨달았어. 깨달아서 이렇게 해서는 안 되겠다. 그리고 구제하는 일은 따로 일할 수 있도록 집사를 세우자. 그래서 뽑힌 사람들이 7사람 아니겠습니까? 저는 다른 여러분들에게 이 말씀을 적용하기보다 첫 번째는 저 자신에게 먼저 적용하기 원합니다. 저도 오늘 이 말씀을 증거하는 시간 이후로 정말 기도하는 시간과 말씀을 연구하는 시간을 더 확보하고 더 힘쓰고 본질에 충실해야겠다고 하나님 앞에서도 약속을 하고 또 교회 앞에서도 제가 공포를 합니다. 여러분 혹한 제가 청소 않고 사무실에 들어가 앉아있는 것 같아도 우리 목사님은 아무것도 안 해. 그렇게 생각하지 마시고 그래 목사님 나오지 마시라고 밀어넣어서 더 기도하고 성경 많이 연구할 수 있도록 하시기 바랍니다. 아멘. 예. 우리 목사님은 사무실에 들어가서 뭐하고 앉아있는가 모르겠어요. 그러면서 우리는 이렇게 막 청소도 하고 힘들게 하는데 목사님은 아무것도 안 하시는 것 같아요. 여러분 그런 사람 없이 오히려 제가 그런 일을 못하도록 하셔야 돼요. 그래야 여러분의 영혼이 풍성해져요. 여러분의 신앙이 자라요. 여러분이 하나님 앞에 복된 삶이 될 수 있어요.
동시에 이 말씀은 저에게만 해당할까요? 여러분, 7사람들이 뽑힌 이유가 뭡니까? 여기 가장 기본적인 것은 구제하기 위해서 뽑힌 거잖아요. 사도들이 하던 일들을 나누어서 하기 위해서 뽑힌 것이잖아요. 그래서 이 집사로 뽑혔던 사람들이 사도들이 했던 일을 계속해 갔던 것처럼, 여러분, 우리 집사님들이 교회를 섬기면서 교회가 지금 무엇이 필요한지, 어떻게 섬겨야 되는지를 늘 같이 힘써서 보아야 될 것입니다. 사도들이 봤던 것처럼, 목사가 보고 있는 것처럼 여러분들이 교회를 그렇게 봐야 돼요. 그래야 집사로 섬길 수가 있어요. 그러니 목사도 목사의 본연의 자세로 돌아가는 것처럼 집사들도 집사의 본연의 자세로 돌아가는 것이 종교개혁 주간을 맞이하면서 우리가 실천할 수 있고 적용할 수 있는 아주 중요한 부분이라고 생각하는 것입니다. 여러분이 집사로 부름을 받았는데 집사로서 해야 될 일들을 충분히 감당하지 못한다고 한다면 여러분, 그 일을 이번 기회를 통해서 회복할 수 있기를 바랍니다. 아멘. 여러분이 해야 될 일이 무엇입니까? 디모데전서 3장 말씀에 따르면 이같이 집사들도 정중하고 일구이연하지 아니하고 술에 임박이지 아니하고 더러운 이익을 탐하지 아니하고 깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 가진 자라야 된다. 여자 집사들도 이와 같이 정숙하고 모함하지 아니하고 절제하고 모든 일에 충성된 자라야 집사로 세울 수 있다 그랬어요. 그러니 이렇게 해서 집사로 세움을 받은 저와 여러분들, 목사로 세움을 입은 저의 사역들, 이런 모든 것들이 각자 하나님으로부터 받은 본연의 자세를 따라서 충실하게 감당해 갈 때에 교회는 오늘 말씀에 마지막 7절에 나와 있는 말씀처럼 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 심히 더 많아져 갔다고 한 것처럼 그런 결과가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 그러니 여러분의 심령에 하나님의 말씀이 점점 왕성해져 가야 됩니다. 여러분의 신앙생활에 하나님의 말씀이 점점점 성장해 가야 되고 풍성해져야 됩니다. 그럴 때에 전도할 수가 있어요. 그럴 때에 능력 있는 삶을 살 수가 있어요. 그럴 때 하나님이 기뻐하시는 삶을 살 수가 있는 것입니다. 여러분, 종교개혁을 일으켰던 루터나 즈빙길레 그리고 칼빈에 이르기까지 그 당시에 바르게 하나님의 말씀대로 살자고 외쳤던, 생명을 걸고 종교개혁을 일으켰던 사람들, 그리고 그렇게 가르쳤던 사람들이 정말 많은 것들을 했지만 요약하면 다음 7가지로 정리해 볼 수 있습니다. 첫 번째는 오직 성경입니다. 누가 그랬대, 다른 사람이 어땠대가 아니라 성경에서 그렇게 말씀하고 있는가 하는 것을 따르는 것입니다. 우리의 기준은 유일하게 성경입니다. 두 번째는 오직 예수 그리스도입니다. 하나님과 우리 관계 속에서 예수 그리스도만이 우리의 중보자가 되어주시고 우리 죄를 사하시는 분은 예수 그리스도, 그분 한 분뿐입니다. 목사도 여러분과 하나님 사이의 중간 역할을 할 수가 없습니다. 다만 목사는 여러분들이 하나님을 잘 섬길 수 있고 예수 그리스도를 잘 만날 수 있도록 옆에서 돕는 사람이고 소개하는 사람이고 가르치는 사람이지, 제가 여러분을 대신해서 하나님 앞에 설 수 있는 게 아닙니다. 그러나 중세 때 종교개혁이 일어나기 전에는 성도들과 하나님 사이에는 신부가 끼어 있었습니다. 신부가 여러분의 죄를 다 고해성사를 받아서 대신 죄를 사해 줍니다. 그렇지, 성경에 그렇게 가르치지 않습니다. 오직 믿음, 오직 은혜로 우리가 구원받습니다. 헌금 많이 해서 구원받는 게 아닙니다. 무슨 공적을 많이 쌓아서 구원받는 게 아닙니다. 제가 요즘에 신문을 보면서 이 종교개혁 주간이 되니까요, 그 일반 신문에서도 종교개혁에 대한 부분을 이야기하면서 한국 교회를 많이 비판을 합니다. 굉장히 기분 나빠요. 제가 그 칼럼을 썼던 사람들에게 정말 전화를 하고 싶어요. 왜냐하면 그들이 말할 때 종교개혁이 되어서 나오게 되었던 그 모체가 되었던
본 교회를 이루고 있는 지금 성당들, 천주교에 대해서는 말하지 않습니다. 지금도 여전히 종교개혁을 일으킬 때나 지금이나 크게 달라진 것이 없는 로마 천주교에 대해서 말하지 않아요. 거기에 문제점이 여전하게 도사리고 있는데도 불구하고 그건 말하지 않아요. 그렇게 바르게 하겠다고 나와 있는 우리들을 향해서는 늘 말합니다. 여러분, 지금도 오직 믿음으로 오직 은혜가 아니면 구원받을 수가 없습니다. 선한 일을 많이 해야 구원을 받는다고 하는 그런 엉터리와 같은 가르침에 우리가 동의할 수 없습니다. 네 번째는 만인 제사장입니다. 이미 말씀드린 것처럼 중간에 사제가 끼어야 할 이유가 없습니다. 오직 예수 그리스도 그분과 나와의 관계 속에서는 그 누구도 관계 중간에 끼어들 자리가 없다고 하는 것입니다. 그러므로 이 시간 예배 드리는 것도 마찬가지예요. 여러분, 저는 설교를 하고 앞에서 예배를 인도하고 있지만 여러분이 직접 하나님 앞에 예배를 드려야 되는 것이에요. 여러분은 목사님이 설교하고 다른 사람이 찬양하고 그런데 그냥 와 있어가지고 야, 교회 분위기 좋구나, 아, 교회가 은혜롭구나, 그렇게 돌아가는 게 아니고 여러분 자신이 제사장이 돼서 하나님 앞에 예배를 드려야 되는 것이에요. 믿으십니까? 아멘. 그럼 여러분이 졸다 가면 예배 못 드린 거죠. 여러분이 마음을 다해서 예배를 드리지 않았다면 여러분 예배를 안 드린 것이죠. 예배당을 왔다 갔지만 예배는 안 드린 거예요. 그러니 여러분 심각한 거 아니겠습니까? 그러니 어제 같은 날은 오늘 제사 하나님 앞에 예배를 드리기 위해서 여러분 각자가 제사장으로서 내가 예배를 준비하는 일을 잘 해가지고 오지 않으면 예배를 못 드리는 거예요. 매주 여러분 하나님 앞에 나올 때마다 제사장으로서 예배를 잘 준비해가지고 오시기를 바랍니다. 아멘. 마음도 준비해야 돼요. 하나님께 드릴 물질도 준비해야 될 것이에요. 하나님께 드릴 내 마음도 찬양도 다 준비해야 될 것이에요. 그렇게 준비해서 하나님 앞에 예배를 드리는 것이지 여러분은 예배를 그냥 보러 구경하러 온 사람이 아니에요. 만인 제사장이라는 이야기가 무엇입니까? 바로 그렇게 여러분 자신이 하나님 앞에 예배를 드려야 된다는 것입니다. 그것이 성경이 가르치는 바예요. 다섯째는 성도의 소명과 윤리적인 책임이에요. 교회 목사만 하나님께 부름받은 게 아니에요. 여러분 직장과 여러분 사업장과 여러분 학생이면 학생으로서 하나님께 부름받은 것이에요. 그러니 목회자가 설교를 하고 교회를 섬기는 것처럼 여러분은 직장에서 사업장에서 학교에서 여러분이 할 일을 최선을 다하는 것이에요. 신앙 공동체인 교회가 얼마나 중요한 것인가를 알아서 교회 알기를 여러분 정말 어떤 일보다도 우선순위를 두고 교회가 하는 일에 힘을 쓰고 애를 쓰는 것이 종교개혁자들이 가르쳤던 중요한 가르침이었습니다. 마지막 일곱 번째는 어떤 일을 했다 할지라도 마지막의 결론은 모든 영광을 하나님께 드리는 것이에요. 사람에게 영광을 돌리는 게 아니에요. 누구에게 영광을 돌리는 게 아니에요. 오직 우리의 영광을 받으실 분은 딱 한 분 하나님 외에는 계시지 않습니다. 혹이라도 나에게 영광이 돌아올까 봐 주의하고 경계해야 됩니다. 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 이것이 종교개혁 주간을 맞이하면서 우리가 다시 마음에 새겨야 할 일이고 교회를 섬기는 집사로서의 본연의 자세가 무엇인가를 섬겨 가야 할 일이 무엇인가를 깨달아야 할 것이고 목사가 목사로서 해야 될 일이 무엇인가를 바르게 알아서 섬기게 되어질 때 우리 교회도 초대 예루살렘 교회처럼 사도들 앞에 그 7명을 세우고 사도들이 그들을 위해서 기도하고 안수한 이후에 하나님의 말씀은 사도들이 연구하여 가르쳐 풍성해지고 제자의 수는 날마다 더 많아져 하나님의 나라가 세워졌던 것처럼 우리 목동 주신교회를 통하여서 하나님의 거룩한 역사가 새롭게 하나님이 기뻐하시는 뜻대로 이루어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리 한번 같이 기도하겠습니다. 여러분 기도하실 때에 오늘 말씀을 기억하시는 중에 하나님 제가 한국 교회가 개혁되어야 될 것이 많다고 말하는데 바로 제가 한국 교회입니다. 950개가 아니라 9,500개가 있다 할지라도 제가 고침받아야 됩니다. 하나님 만인 제사장이라고 그러는데 예배하는 제 태도가 지금 어떻게 되었습니까? 하나님 제가 집사로서 하나님을 섬겨야 되는데 어떻게 지금 교회에 관심을 가지고 있습니까? 제가 주께 은혜를 받은 사람인데 은혜 받았다는 말을 정말 할 만큼 하나님 앞에 내가 헌신하고 봉사하는 삶을 그런 인생을 살고 있습니까?
각자 자기 자신을 돌아보기를 바랍니다. 다른 사람 돌아볼 거 없어요. 한국교회 말할 거 없어요. 내 자신 바라보면서 하나님 앞에 충실하지 못했던 것들 이 시간 회개하고 회개한 대로 바르게 의지를 가지고 살아갈 수 있도록 해달라고 우리 소리내서 같이 기도하십시다. 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. 이 시간 저희들 495주년 종교개혁 주간을 맞이하고 하나님 아버지 성경을 떠나서 다르지 못한 것을 말했을 때에 그렇게 믿을 수 없고 그렇게 가르칠 수 없다고 생각하여 종교개혁을 일으켰던 마틴 루터와 요한 칼빈에 이르기까지 하나님 말씀대로 살고자 했던 종교개혁자들의 후손이 바로 저희들입니다. 하나님 아버지 우리에게 생명과 같은 말씀을 새롭게 가르쳐 주셨고 다시 그것을 회복하게 해주셨는데 하나님 아버지 우리가 얼마나 느슨하게 생각하고 얼마나 막연하게 생각하고 종교개혁자의 후회답지 못한 삶을 살아왔는지 회개합니다. 하나님 아버지 우리 각자가 주님 앞에 받은 사명이 있고 소명이 있는데 아버지 목사로서 해야 될 기도와의 전무하는 일과 말씀을 연구하는 일에 더 힘써가지 못했던 것들을 용서해 주시고 하나님 아버지 이 시간 이후에 정말 주께 받은 사명을 본연의 자세를 충실하게 감당할 수 있도록 은혜를 입혀 주시옵소서. 기도하게 하여 주옵소서. 말씀을 더 깊이 묵상하고 연구해서 성도들의 말씀의 풍성함을 누리게 하여 주옵소서. 하나님의 나라가 힘있게 이루어지는 역사가 일어날 수 있도록 역사하여 주시고 우리 사랑하는 모든 성도들의 삶 가운데 풍성한 삶이 이루어지게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 집사로 소명을 받았고 집사로 교회를 섬기기 원하여서 주님이 세워주셨는데 이 일을 어떻게 섬기는 것이 집사로서의 본연의 자세인지 알게 하여 주시고 깨닫게 하시고 우리가 다른 것에 마음 두지 아니하고 오직 자기가 감당해야 될 일이 무엇인가를 깨닫게 하여 하나님 앞에 힘써 나갈 수 있게 하시고 선한 열매를 가득가득 맺힐 수 있도록 축복하여 주옵소서. 하나님 아버지 우리가 바르게 믿고 싶고 믿는다고 생각하는 중에도 불현듯 우리의 모습이 엉뚱해져 있고 하나님의 말씀에서 멀어져 있고 또 왜곡되어 있기도 하고 나태하기도 하고 일그러져 있는 우리들의 모습을 볼 때마다 이 시간도 주님 앞에 용서를 구합니다. 하나님 목사로서 본연의 자세에 더 충실하지 못했던 것 용서해 주시고 하나님 집사로서 교회를 섬기는 모든 일에 무관심하고 본인의 모습을 감당하지 못했던 것도 용서해 주시고 자녀로서 부모에게 또 부모로서 자녀에게 또 사회인으로서 역할을 감당해야 될 모든 삶의 영역에서 감당치 못했던 것도 다 하나님 이 시간 용서해 주시고 새로운 마음을 가지고 주의 뜻을 이루어갈 수 있는 사랑하는 모든 성도들 되게 하여 주시옵소서. 감사하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 자리에 일어나셔서 나의 모든 행실을 나의 모든 행실을 주여 기억하시고 바른 길로 인도하소서.
아버지의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 위로 교통하심이 종교개혁주간 495주년을 맞이하며 내 자신을 개혁하여 하나님 앞에 온전케 되기 원하는 사랑하는 모든 성도들 머리머리 위에 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 내가 아예 잠깐 들어가. 줬어 아빠한테? 아마 그냥